groups, okay, in vaccination. If we come to this vaccination first, then initially there were healthcare workers, then frontline workers, citizens who were of the age between 45 to 59, and citizens above 60 years. And now 18 to 44 years vaccination of this age group has also been started. এই হচ্ছে এবিসি নিউজ এজিটি লাইভ। ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। Listen to ABC News AGT Live. Now if we see the healthcare worker, we have covered 103.93%. It's more than 100% because initial registration and target was based on initial registration. Those few more than those who were initially registered have been covered. That's why it's showing 103%. It is for the first dose of vaccination, and for second dose of vaccination it's 64.51%. Frontline workers it's 102.87% for first dose, and for second dose 61.01%. For citizens of the age group 45 to 59 years it's 97.22% for first dose and 46.42% for second dose. For citizens above 60 years it's 104.64%, and for second dose 57.90%. For 18 to 44 years for first dose of vaccination it's 54.33%, and second dose 5.92%. Since this last group has been started very recently, that's why you can see the difference between first dose of vaccination and second dose of vaccination. What is the positivity rate in Positivity rate in is in the whole district. In AMC currently actually we are tracking it on daily basis. So if we say the daily data, it's for this Sunday it was more than 10%. It is around, okay, but that also depends on the number of tests that we have conducted. Exactly, that I understand. And sir, what you were saying, what is the reason behind that 102%? Because that question will come. How it can cause it? It is registration, but it caused the number of people those who. Yes. Actually, some like and initially the people who we were knowing that they are frontline workers. Say we registered some as frontline workers initially, and then we could cover more than that because some people were maybe initially they might have been left out a few, so they have been covered. So that's why it's more than 100%. But don't you have some official data of those who will be categorized as? Not I will say like say this healthcare workers in the healthcare workers list, those who are also in the private laboratories etc. Those are also included. So that's why you see there might be some. Thank you. Okay, thank you. Go through COVID. So till now, what is the percentage of positivity in this West district, particularly in Agartala, and what is the total vaccination? Because overall 98% above 45 and all, we get those tests. In your district, what is the scenario? So just I'll tell you the details. Okay? Walmart. আর বাকিগুলো বন্ধ ছিল স্যার। আপনাদের টিম দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? প্রথমে জাস্ট একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? তারা যেহেতু যেটা ক্লেম করছে তারা স্ট্যান্ড অ্যালোন শপ বলে তারা ক্লেম করছে, তো এটা তারা রিপ্লাই দুদিনের যেটা সময় চেয়ে রিপ্লাই দেওয়া হয়েছে। তারপর তো কারফিউ ভায়োলেশনের সেটা যদি আসে তাহলে সেটার ভায়োলেশনের ইয়েতে আমরা সেটা অ্যাকশন নেব। যে তিনটা মল বন্ধ হয়েছে ওদের নাম সেই মল যেটা আজকে মানে কালকে যেটা পার্সিয়ালি খোলা ছিল সেটা আমাদের কাছে খবর এসেছিল, কিন্তু আজকে সকাল থেকে বন্ধ করা হয়েছে। এই তিনটা হচ্ছে ওয়ালমার্ট, আর তারপর বিশাল আর বাজার কলকাতা।
স্যার আমি ইংরেজিতে করছি কারণ আমার ইংরেজিতে রাখ স্যার ওয়েস্ট আমরা 3টা সাব ডিভিশন মিলে প্রায় 8,000 টাকা ফাইন করা হয়েছে কারফিউ ভায়োলেশনের জন্য, শুধু মাস্ক এনফোর্সমেন্টটা। ওই 27 তারিখের কথাই বলছি, এরকম বিভিন্ন দিনে মানে আমার এক্স্যাক্টলি এখন আমার কাছে কম্পাইল ডাটা নেই, বাট আমরা সেটা করে থাকি। টোটাল কালেকশনটা যদি আমরা জানতে জানিয়ে দেওয়া যাবে, এখন এক্স্যাক্টলি আমার কাছে নেই এখন সেই ডাটা। আচ্ছা স্যার, এই যে মাস্ক অভিযানটা চলে, এটা কারা কারা এই ফাইনগুলি কালেক্ট করতে পারে? একটা সময় আমরা দেখি এএনসি তারাও কালেক্ট করছে, পুলিশও কালেক্ট করছে এবং সদর মহকুমা শাসকের টিমও কালেক্ট করছে। এটা কি অ্যাকচুয়ালি ওইটাতে না একটু অথরাইজড অফিসার বলে লেখা আছে, তো অথরাইজড অফিসারে যার যার লেখা আছে একটা লিস্ট আছে বেশ। প্রথমে সেই লিস্টটা একটু রেস্ট্রিক্টেড ছিল, তারপর আরো কিছু অফিসারদের এম্পাওয়ার করা হয়েছে। তো যাদের এম্পাওয়ার করা আছে তারা সবাই করতে পারে, কিন্তু পুলিশের দ্বারাও করতে পারে, ডিসিএম লেভেলেও করতে পারে, আর আরো তো ওই যাদেরকে মানে ইয়ে করা অথরাইজড অফিসার যারা সবাই করতে পারে। স্যার আজকে শহরে যে 3টা শপিং মল বন্ধ করা হয়েছে ওদের নামগুলো একটু বলুন। আজকে মানে কি এটা তো মানে আজকে কোনটা এক্স্যাক্টলি নাম খুলতে পারবে, এটা শপিং মল এন্ড মার্কেট কমপ্লেক্স, মার্কেট কমপ্লেক্স খুলতে পারবে না। তাহলে এরপরে দেখা গেছে যে মার্কেট এবং শপিং মল খোলা হয়েছে, যেদিনটা অন্যান্য দোকান খোলা থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেদিনটা থেকেই খোলা হয়েছে। তাহলে প্রশাসনের ভূমিকাটা, যদি কমপ্লেনই করতে হয় তাহলে প্রশাসনের ভূমিকাটা কি? না দেখুন, এখন আমাদের কাছে যখন এই খবরটা আসছে, আপনার প্রশ্ন ঠিক আছে, তাহলে আমি মানছি। তো ডেফিনেটলি এটা যেই কারফিউ গাইডলাইনে হয়তো কারোর কোনো কনফিউশন ছিল আমি জানি না, বাট কথা হচ্ছে যে যখনই আমাদের কাছে এই ধরনের জিনিসটা আমাদের কাছে আনা হয়েছে যে এই ধরনের একটা শপিং মল কিন্তু সে ক্লেম করছে স্ট্যান্ডালোন বলে খোলা ছিল, সে ক্লেম করছে স্ট্যান্ডালোন, তো এটা বলে খোলা ছিল, তখন আমরা ইমিডিয়েটলি সেটা পাঠিয়েছি। আর তাদের এগেনস্টে আপনারা দেখেছেন তাদের আজকে এটা ইমিডিয়েটলি বন্ধ করা হয়েছে, কাল থেকে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। তো সেই জিনিসটা মানে যখনই আমার নজরে আনা হলো সেই জিনিসটা সেটার অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। হয়তো আপনারা দেখেছেন তখন কোনো শপের ক্ষেত্রে, সেটা কবে এক্স্যাক্টলি সেটা আমি বলতে পারছি না, বাট এটা টাইম টু টাইম আমরা চেক করে থাকি। আমাদের এনফোর্সমেন্ট টিমও বেরোয়, তারাও বিভিন্ন জায়গায় কারফিউ এনফোর্সমেন্টের জন্য মেজার নেয়। স্যার এখন তো দেখা যাচ্ছে দুটোর পরে বিভিন্ন যানবাহন রাস্তাতে চলছে, যেমন রিক্সা, টমটম, বাইক, মানে ওদের কোনো পারমিশন না থাকা সত্ত্বেও দেখুন, দুটোর পরে কারা বেরোতে পারবে এটা কারফিউতে ক্লিয়ারলি লেখা আছে, ঠিক আছে। কেউ যদি মনে করেন এখন ইমার্জেন্সি কোনো কিছু, যদি মেডিকেল পারপাসের জন্য কোনো একটা গাড়ি নেয়, ঠিক আছে, এটা টমটম হোক বা অন্য কোনো গাড়ি হোক, যদি কোনো মেডিকেল পারপাস মনে করেন কোনো ভ্যাকসিনেশনের জন্য বা আপনার কোনো ওষুধ কেনার জন্য যদি ওনারা যান, তাহলে তো এটা যদিও প্রাইভেট গাড়ি তবুও তো আমরা সেটাকে মানে আটকাতে পারবো। কিন্তু যদি মনে করেন এই ধরনের কোনো পারপাস ছাড়া যেটা কারফিউতে প্রিভেন্ট করা আছে, সেই ব্যাপারে কেউ যদি এই ধরনের মানে সেটা ভায়োলেট করেন, তার এগেইনস্টে অবশ্যই অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে। আর আপনারা দেখেছেন এটা ফাইনও করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কারফিউ ভায়োলেশনের জন্য। শহরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি চলছে এবং জমায়েত হচ্ছে, এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? দেখুন, প্রথমত আমরা সবাইকেই একই জিনিস, যখনই কারফিউতে কেউ কোনো মানে জমায়েত তো এমনিতে পারমিসিবল না, আমরা কাউকে আমরা পারমিশনও দিইনি, তো তখন এই পারমিশনের ব্যাপারে আমাদের নজরে আনা হচ্ছে। তো আমরা সেই পারমিশনগুলি সেগুলি ইনকোয়ারি করা হচ্ছে, আমরা পাঠাচ্ছি। তো তারপরে যেই রিপোর্ট আসবে তার ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। কারণ এই ধরনের আমরা যদি পারমিশন দিয়ে থাকতাম তাহলে অন্য কথা, কিন্তু আমরা এই ধরনের কোনো পারমিশন, আবার তো আমি জয়েন করেছি করে এই ধরনের পারমিশন তো দেওয়া হবে, আমি এতটুকু বলতে পারি। ইদানিং তো অনেকগুলি কর্মসূচি হয়েছে এবং কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? প্রথমে দেখুন, যে যদি কোনো ভায়োলেশন হয় সেটা আমরা পুলিশকে বলি সেটার জন্য, সেটা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা রিপোর্ট যখনই হয়, এই ধরনের কোনো কমপ্লেন আমাদের কাছে আসে, তো আমরা রিপোর্ট চাই। তো রিপোর্ট 1-2টা ভায়োলেশন
আমাদের নজরে আনা হয়েছে, তো আমরা সেটা রিপোর্ট চেয়েছি, তো রিপোর্ট আসলে পরে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। তো এখন আমি বলতে পারছি না এটা actually। স্যার এখনো পর্যন্ত কত টাকা ফাইন টোটাল কালেক্ট হয়েছে? ডেইলি আমরা একটা রিপোর্ট পাঠাই, মানে কম্পাইল ডাটা এখন আমাদের কাছে নেই। আপনার যদি চান কয়েকদিন আগের, আমার জাস্ট কালকে পরশু আমরা বলতে পারবো ডাটা। গাইডলাইনে আছে যে যে শপিং মল আর মার্কেট কমপ্লেক্স সেগুলো বন্ধ থাকার কথা। তো আমরা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম যে কালকে এখান থেকে তো তারা খুলেছিল কয়েকটা, তিনটা তো তাদের এগেইনস্টে যখন আসে আমরা সেটা ভেরিফাই করে দেখি, তারপর সেটা খবর পাই যে খোলা ছিল। তো তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা এজিএম সাহেব সেটা পাঠানো হয়েছে আমাকে ইনকোয়ারি করার জন্য। তো করে সেটা আমাদের পুলিশকেও জানানো হয়েছে যে যেটা কারফিউ গাইডলাইন আছে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা সবাই মানতে হবে। তো সেটার এনফোর্সমেন্টই হয়েছে যেখানে। কতদিনের জন্য স্যার করতে হবে? না, এটা তো মানে দেখুন, কারফিউ যতদিন পর্যন্ত থাকবে, আর কারফিউর যদি কন্ডিশনস চেঞ্জ না হয় সেটা তো তখন পর্যন্ত থাকবে। তাদেরকে কোনো ফাইন করা হয়েছে? নোটিশ, শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে একদিনের টাইম দিয়ে। রিপ্লাই দিলে পরে আমাদের অ্যাজ পার কাকু বিক্রি করা হচ্ছে সেই ব্যাপারে না, এরকম দেখুন আমাদের কাছে গতকালকে এই খবরটা এসেছিল, তো আমরা এটা অ্যাকশন নিয়েছি। স্পেসিফিক যদি কোনো কাজ থাকে আপনার নজরে আসে আপনাদের অবশ্যই আমাদেরকে জানান, আমরা অ্যাকশন নেব। স্যার কিন্তু দেখা গেল যে গত 15 দিন যাবতই তার এইভাবে শপিং মল খুলে বসে আছে, কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কিন্তু এবং অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসন একটি শপিং মলের মধ্যে গত 10 দিন আগে অভিযান করেছিল, কিন্তু পরবর্তী সময় সেই শপিং মলটি আরও খুলে বসেছে। তারপর কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা আবার তারা কীভাবে পুনরায় খুললো সে বিষয়টা কিন্তু খোলাখুলিভাবে বলে দেবে না, এখন শপিং মল দেখুন, শপিং মল পুরোটার এগেইনস্টে যদি কমপ্লেন আসে সেটা প্রথমে আমরা এনকোয়ারি করি, ঠিক আছে? যদি সেটা পাই তাদের এগেইনস্টে আমরা যে কারফিউ ভায়োলেশনের জন্য আমরা তাদের এগেইনস্টে অ্যাকশনের জন্য আমরা নেওয়ার জন্য আমরা অগ্রসর হই সেই কথা। তো এখানেই কালকে আমরা যেটা পেয়েছি, আমি আগের কোন দিনে এক্স্যাক্টলি সেটা তো আমি বলতে পারছি না, আপনি যেটা বলছেন, বাট আমি কালকের ইনসিডেন্ট যেটা আমার নজরে এসেছিল সেটার ব্যাপারে আমরা মানে ইমিডিয়েটলি পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি যাতে এই ধরনের ভায়োলেশন না হয়। আর তাছাড়া দেখুন সমস্ত সাব ডিভিশনেই আমরা কারফিউ এনফোর্সমেন্ট টিম করেছি, তাদের দায়িত্বের মধ্যে এটাও পড়ে যে তারা দেখবে যে কোনো জায়গায় কারফিউ ভায়োলেশন, শুধু মাস্ক আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না, কারফিউর কন্ডিশনও যদি কোথাও ভায়োলেশন হয় সেগুলিও আমাদের নজরে আনা, তারপরে ওটার তাদের যে ফিডব্যাক আছে সেটার ভিত্তিতে আমরা সেগুলির এগেইনস্টেও অ্যাকশন নেব। আপনাদের এটাই বলছি যে যদি আপনাদের নজরে কখনো আসে যে ধরনের ভায়োলেশন হচ্ছে কোনো একটা জায়গায়, মার্কেট কমপ্লেক্স বা শপিং মল বলে যেটা বলি, অনেকের মধ্যে এই ধরনের ধারণা থাকে যে স্ট্যান্ড অ্যালোন শপ, অনেকে ক্লেম করে যে এটা স্ট্যান্ড অ্যালোন শপ, এটা মার্কেট কমপ্লেক্স না। এরকম যদি কারোর মনে হয় যেটা আমরা বলছি যে শপিং কমপ্লেক্স, তাদের মনে হচ্ছে না এটা স্ট্যান্ড অ্যালোন শপ, তাহলে আমাদের কাছে ওনারা লিখুক, আমরা এনকোয়ারি করে দেখবো। যদি এটা কারফিউ গাইডলাইনের মধ্যে না পড়ে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কারফিউ যদি মনে করেন সেটাকে যদি মানে কারফিউ গাইডলাইনের মধ্যে সেটার কোনো এক্সাম্পশন যদি না থাকে তাহলে তো আমরা সেটা এক্সাম করতে পারবো না। একটা প্রশ্ন স্যার, কারফিউ গাইডলাইন। নমস্কার সবাইকে। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো যে আপনারা সবাই স্বল্প সময়ের নোটিশে আপনারা এখানে এসেছেন। তো আজকে এই প্রেস ব্রিফিং মূলত আমাদের যে একটা অনারেবল চিফ মিনিস্টারের স্পেশাল কোভিড রিলিফ যে প্যাকেজ সেটা সম্বন্ধে আমাদের এখানে আমরা কতটুকু প্রোগ্রেস করতে পেরেছি সেটা ডিস্ট্রিবিউশনে আপনারা সবাই জানেন যে সেটা দুই ভাগে যেটা দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত 1,000 টাকা করে যে বেনিফিশিয়ারির অ্যাকাউন্টে বেনিফিট ট্রান্সফার সেটা করা হচ্ছে। আর ড্রাই রেশন ডিস্ট্রিবিউশন সেগুলি আমরা প্রথমত 3টা ক্যাটাগরির জন্য আমরা ড্রাই রেশন ডিস্ট্রিবিউশন করেছিলাম। তো সেটা হচ্ছে যে প্রায়োরিটি গ্রুপ, যেটা এনএফএসএ প্রায়োরিটি গ্রুপ আছে ওনাদের, আর তারপরে অন্তর্জয় অন্ন যোজনা হাউস হোল্ড আর ডিজার্ভিং এপিএল ফ্যামিলি। তো এইসব মিলিয়ে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে
1,49,763টা পরিবার এই ধরনের আছে। তো তাদের মধ্যে আমরা সবার কাছেই যারা মানে এখানে উপস্থিত সবার কাছেই আমরা 1,44,518 জন পরিবারের মধ্যে আমরা অলরেডি গাইডেশন ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়ে গেছে। তারপর গভর্নমেন্টের একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল 9টা ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন ধরনের যারা এখানে যাদেরকে এই স্কিমের আওতায় আনা হয়েছে, যেমন মাইগ্রেন্ট লেবারার, হোমলেস যারা আছেন, অটো ক্যাব ড্রাইভার বা রিক্সা পুলার, ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার আছে, কোবলার, স্ট্রিট ভেন্ডার, বারবার, ওয়ার্কার্স অফ জিম অ্যান্ড বিউটি পার্লার, কালচারাল টিম অ্যান্ড নিউজ পেপার হকার। তো এই ধরনের যারা আছেন ওনাদেরকেও এই স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তো সেই মতে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি তারা এতজন আছেন যারা আগে বেনিফিট পাননি। তো এই ধরনের আমাদের কাছে একটা লিস্ট এসেছে, সেটা হচ্ছে টোটাল 7,129 জন। তো ওনাদেরকেও আমরা স্পেশাল একটা ক্যাম্পেইন মোডে 2টা সাবডিভিশনে অলরেডি আমরা আজকে শুরু করতে পেরেছি, মোহনপুর আর জিরানিয়াতে, আর সদরে আমরা কালকের থেকে সেটা শুরু করব এই ডিস্ট্রিবিউশন গ্রাজুয়েশনে। আর আমরা আশা করছি 3 তারিখের মধ্যে আমরা এই বাকি যে 7,129 পরিবার আছে ওনাদের কাছে আমরা গ্রাজুয়েশন পৌঁছে দিতে পারবো। তো এটাই মূলত আজকে আপনাদের ব্রিফ করার মানে ছিল। আপনাদের তরফ থেকে যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আপনারা প্লিজ জিজ্ঞাসা করতে পারেন। মোটামুটিতে এটা আছে সদর সাবডিভিশন অনুযায়ী, যেমন সাবডিভিশনেরটা ব্রিফ করতে পারেন। সদর সাবডিভিশনে আমাদের টোটাল যেটা দেওয়া হচ্ছে, প্রথমত 1,000 টাকা করে যে বেনিফিশিয়ারির অ্যাকাউন্টে বেনিফিট ট্রান্সফার সেটা করা হচ্ছে। আর মধ্যে এবং অন্তর্দয় যোজনা এবং D2 মিলে রিজার্ভিং এপিএল সব মিলে আমাদের 77,078 ফ্যামিলি ছিল। তার মধ্যে আমরা, আপনারা জানেন কিছুদিন আগে এই সদর সাব ডিভিশনের এএমসি এরিয়াতে 3টা ওয়ার্ডে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল কোভিডের কারণে। তো ওইটা ছিল ওয়ার্ড নাম্বার 5, ওয়ার্ড নাম্বার 21 এবং ওয়ার্ড নাম্বার 46। ওইখানে আমরা এই কোভিডের কন্টেনমেন্ট জোনের কারণে আমরা এই স্পেশাল প্যাকেজ ওনাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম। তো ওইখানে ছিল আমাদের 2715। তো এই মিলে এই দুটো মিলে আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করতে পেরেছি 98% আমাদের ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে। এবং একটা ছোট্ট অংশ লেফট আউট আছে যারা হয়তো আমাদের লোকেশানে, তাদের ঠিক লোকেশানে আমরা পাচ্ছি না। তো আমরা ওইটাও সার্চিং করছি, যদি কিছু থাকে আমরা ওইটাকে দিয়ে দেব। আর 9 ক্যাটাগরির যেটা আছে সেটা হচ্ছে 4,127, সেটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করা হয়ে গেছে। কালকে থেকে ওনাদেরকে আমরা এটা হাউস টু হাউস গিয়ে ক্যাম্পেইন মোডে ওইটাকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দেবো। স্যার, আজকে শহরে 3টা শপিং মল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শহরে 3টা শপিং মল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিসের জন্য এটা বন্ধ করা হলো এবং তাদের কি দেখুন, শপিং মল বন্ধ করে দিয়ে এটা তো নর্মালি 63টা পরিবার এই ধরনের আছে। তো তাদের মধ্যে আমরা সবার কাছেই যারা ডিস্ট্রিবিউশন করেছিলাম, তো সেটা হচ্ছে যে প্রায়োরিটি গ্রুপ, যেটা এনএফএসে প্রায়োরিটি ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়ে গেছে। তারপর গভর্নমেন্টের একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল 9টা ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন ধরনের আইডেন্টিফাই করেছি কারা এতজন আছেন যারা আগে বেনিফিট পাননি। তো এই ধরনের আমাদের কাছে একটা লিস্ট গ্রাজুয়েশন পৌঁছে দিতে পারবো। তো এটাই মূলত আজকে আপনাদের ব্রিফ করার। 2টা সাবডিভিশনে অলরেডি আমরা আজকে শুরু করতে পেরেছি, মোহনপুর আর জিরানিয়াতে, আর সদরে আমরা কালকের থেকে মোটামুটিতে এটা আছে সদর সাবডিভিশন একটা ব্রিফ করতে পারেন। এবং ওয়ার্ড নাম্বার 46 ওইখানে আমরা এই কোভিডের কন্টেনমেন্ট জোনের কারণে আমরা তাদেরকে কোনো ফাইন করা হয়েছে? নোটিশ ছোট নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
মধ্যে এবং অন্তর্দয় যোজনা এবং D2 রিজার্ভিং এরিয়া সব মিলে আমাদের আমরা ওইটাও সার্চিং করছি, যদি কিছু থাকে আমরা ওইটাকে দিয়ে দেবো। আর 9